स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा खैर एक नहीं, अज दो अहम मुद्दे लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर होए हैं। माइनिंग का मुद्दा पंजाब दे लई एक वड्डा ते लंबा समय तो चलण वाला मुद्दा बनिया होया। इस माइनिंग के मुद्दे ते सरकारां बणियां भी, माइनिंग के मुद्दे ते सरकारां गिरियां भी, पर प्रणाला उत्थे दा उत्थे ही है। इस मुद्दे ते कोई फर्क नहीं पिया। हालांकि मौजूदा सरकार लख दावे करती सी कि जिस दिन वो पार्टी सी, विरोधी धिर सी, कि जिस दिन सत्ता दे विच आए असीं माइनिंग खत्म कर देंगे, असीं माइनिंग बंद कर देंगे, इलीगल माइनिंग बिल्कुल नहीं होएगी और 5 रुपए क्यूबिक फुट के हिसाब के लोगों को रेता मिलेगी। पर जो यथार्थ, जो मौजूदा स्थिति है, वो किसी तो लुकी नहीं है। हाई कोर्ट तक नूं इंटरवीन करना पै रहा है कि मसला बहुत गंभीर बन गया। ये मसला देश की सुरक्षा के नाल जुड़ गया। BSF वालों रिटर्न दे विच कहा जा रहा है कि जे यही हालात रहे तो वह दिन दूर नहीं जो विरोधी टैंकां सने साडे बॉर्डर क्रॉस करदियां होया साडे मुल्क दे विच वड़ सकदे ने। साडे बंकर खत्म ने, बंकर खतरे दे विच पै गए ने, साडियां चौकियां खतरे च पै गईयां ने। इन्नी डीप माइनिंग की जा रही है, इलीगल माइनिंग की जा रही है, जिन्हां नूं रोकण वाला कोई नहीं। ये सारा मसला बहुत गंभीर है। ताज़ा रिटर्न दे विच जो बयान BSF वालों हाई कोर्ट दे विच दिता गया, इस तो पहला भी हाई कोर्ट दे विच BSF ने कहा सीगा कि इन्नी बुरे तरीके दे नाल माइनिंग की जा रही है कि कोई अड़कन है ही नहीं। हुण बॉर्डर तो बॉर्डर लगता ही नहीं, इदां लगता है कि एक रेगिस्तान बन चुका है। कोई भी ट्रक होवे, कोई टैंक होवे, बॉर्डर तो पार आना होवे तो बड़े सौखे तरीके दे नाल एंटर साडे इत्थे कर सकदा है। दरिया सपाट कर दिते गए ने, वो दरिया लगते ही ने, दरिया की दूरी है जिहड़ी वो बहुत वधा दी गई है। इत्थों तक भी दावा किया जा रहा है कि जिहड़े बंकर बने हुए ने उन्हां नूं नुकसान पुज्जा, क्योंकि वो माइनिंग कर करके इन्ने डूंगे पहुंच चुके हैं कि बंकर तक भी हिल चुके हैं। इस पूरे मुद्दे ते विचार चर्चा लेके हाजिर हुए हैं। सब तो पहला ग्राफिक के जरिए तुहानूं पूरी कहानी समझाने कि पूरा मुद्दा है की है और कितना गंभीर है यह मुद्दा देश की सुरक्षा के लिए, खास तौर पर पंजाब के लिए। पाबंदी के बावजूद नहीं रुक रहा नाजायज़ माइनिंग का काला कारोबार। BSF वालों लगातार इसका विरोध किया जा रहा। BSF वालों रिटर्न की कुछ किया गया हाई कोर्ट के भी तुहानूं दिखावांगे। विरोध करने के बावजूद भी माइनिंग हो रही है उन्होंने इलाकों के जिथे आम लोग नहीं जा सकते, उत्थे माइनिंग करने वाले ठेकेदार, माइनिंग करने वाले करिंदे जाते हैं अपनी मशीनों के नाल। उत्थे माइनिंग हो रही है। माइनिंग कारण फौज के बंकरां नूं वड्डा नुकसान पहुंच रहा है। BSF ने वड्डा दावा किया है और इस तो इलावा सितंबर तो बाद माइनिंग नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट ने हुक्म सुना दिते हैं। हाई कोर्ट ने पहला ही गुरदासपुर ते अमृतसर दे विच माइनिंग बंद करने के हुक्म सुना दिते सीगे। दो इलाके डडियां ते कोट रजादा दे सरहदी इलाकों दे विच माइनिंग कारण वड्डा खतरा मंडरा रहा है। इन्नी डीप माइनिंग उत्थे की जा चुकी है। इस तो इलावा नवां शहर के पिंड रत्तेवाल दे विच भी कई फुट डूंघाई तक ये माइनिंग की जा चुकी है। कुछ तस्वीरां साडे कैमरे दे विच कैद होईयां ने, वो तुहानूं दिखावांगे। जे बाहर खड़ के तुसीं जदों तस्वीरां देखोगे, अंदर ट्रक वड़िया पिया माइनिंग करने लई, तुहानूं पता नहीं लगेगा इन्ने डूंगा 12 तो लैके 17 20 फुट डूंगा जिहड़ा वो माइनिंग कर दी गई है। माइनिंग दफ्तर दे विच अधिकारी मौजूद नहीं रहिंदे, उन्हां दी गैर मौजूदगी सवाल चुकदी है और उत्थे मुलाजम ने जिहड़े कहंदे ने जी हफ्ते दे विच 1-2 दिन मुश्किल दे नाल ही अधिकारी आंदे ने, कार्रवाई कौन करेगा, एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा है। ये पूरा मुद्दा जिहड़ा बहुत ही गंभीर बनता जा रहा है। उच्च अधिकारियों ने अणजाणता प्रगटाई है कि सानू नहीं पता साडे इलाके दे विच माइनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। मुद्दा बहुत गंभीर हैगा। कुछ तस्वीरां भी तुहानूं दिखावांगे, पर उस तो पहला साडे नाल दो खास मेहमान ने इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई। एडवोकेट सतिंदर कौर जी मौजूद ने, शिकायतकर्ता दे वकील ने, पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट तो सीनियर वकील ने, और इस मुद्दे ते इन्हां तों असीं पूरी जानकारी लवांगे कि पूरे मुद्दे ते हुण हाई कोर्ट ने की कहा, BSF ने अपना की जवाब दाखिल किया, उस ते गलबात करांगे। मनिंदर मोंगा जिहड़े लगातार सरहदी एरिया कवर करते हैं, लंबे समय तो उन्हां दी इस पूरे मुद्दे ते पकड़ है और उन्होंने पता है कि कित्थे कित्थे माइनिंग हो रही है और यह किवें हो सकता है कि पुलिस नूं ना पता होवे, प्रशासन नूं ना पता होवे, BSF नूं पता है कि उन्होंने बंकर ते उन्होंने चौंकियां तक पहुंच चुके हैं, तो पुलिस प्रशासन नूं पता ही नहीं। सीनियर अधिकारी कहते हैं साडी ध्यान दे विच नहीं है, तुसीं साडे ध्यान च लिआओ, असीं कोई कार्रवाई जरूर करांगे। वड्डा सवाल है। सब तो पहला सतिंदर कौर, एडवोकेट सतिंदर कौर जी होरां कोल चलते हैं। मैम, जिवें मैं पहला कहा एडवोकेट साहब कि BSF वालों लगातार विरोध किया जा रहा है, थोड़ा जिहा समझाओगे कि स्थिति कितनी को गंभीर हैगी है कि वाकई जिस तरीके दे नाल BSF दस रही है, ये पहली बार नहीं, इस तो पहला भी BSF ने लिखती बयान जिहड़ा दर्ज कराया सी, उस दे विच उन्होंने कहा सी कि दुश्मन देश ने जिहड़े वो बड़े सौखे तरीके दे नाल साडे मुल्क दे विच एंट्रेंस कर सकते हैं। जड़ियां रोकां सी, जड़ियां सरहदां सी, वो माइनिंग करने वालियां ने खत्म कर दित्तियां। थोड़ा स्थिति समझाओगे? ਜਿਹੜਾ BSF ने पिछे एफिडेविट दिता सीगा लास्ट मंथ 2 तरीक नूं
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉਹ ਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਰਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 2020 ਦੀ ਮੈਂ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਰਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਆਦਮੀ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕੋਟਰਜ਼ਾਦਾ, ਕੋਟਲੀ ਬਰਵਾਲਾ ਤੇ ਢੱਡੀਆਂ ਹੈਗਾ, ਖੇਤਰ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਨ 15 ਡੇਜ਼ ਪੀਪਲ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਲੋਕਲ ਪੀਪਲ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 5 ਪੋਕਲਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇਸੀਬੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਟਲੀਸਟ 200 ਮਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਔਰ 3 ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਪੀਪਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣਿਆ। 2 ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਲੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। 15 ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਆਈਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਅਰ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2.5 ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੰਬੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੋਕਲਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਤੇ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫਾਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਏਰੀਆ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एनवायरमेंट क्लीयरेंस भी है तो पंजाब सरकार वालों भी परमिशन है सानू। बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़े को एक मिनट वापस आना क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर हैगा। जिवें एडवोकेट मैम दस रहे सन कि मिसलीड आर्मी नूं भी कीता गया, थोनू एरिया तो दिता गया छोटा जा, अक्सर ये ठेकेदार करते की ने, ये बड़ी इंटरस्टिंग चीज़ थोनू दस्सण जा रहे हैं। जिहड़ी इन्हां दी लीगल खड्ड हुंदी है उस लीगल खड्ड तो थोड़ी जी रेता कढ के बाहर ढेरी ला दिंदे ने, जिहदा मतलब जे कल नूं कोई रेड पवे तां ये दस सकण कि देखो जी असीं तां लीगल जिहड़ी खड्ड है उत्थों रेता कढ रहे हैं। वो एक रेता दी 2-3 ढेरियां ला के उत्थे रख दिंदे ने, फिर ये वधदे ने अगे उन्हां खड्डां वल जिहड़ियां खड्डां इलीगल ने, जिहड़ियां उन्हां दे अधिकार खेतर च नहीं आंदियां। फिर ये लगातार वो इलीगल माइनिंग करदे ने उन्हां खड्डां तो। जदों उन्हां खड्डां दे थल्लों
ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੱਡਾਂ ਪਟਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੀਗਲ ਪਟਾਈ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪਟਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਮੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਜਨਤਾ ਤੱਕ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤ ਜਿਹੜਾ 2017 ਤੱਕ 1600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, 2017 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਉਹ 3000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟਰਾਲੀ 10000 ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੱਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ 15, 20, 25, 30 ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਡਾਂ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ, ਬਰਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੱਡੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਬੇਚਿਰਾਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਆਬਾਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ BSF ਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੱਡਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ BSF ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਜੋ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਖੇਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਾਂ BSF ਦੇ ਬੰਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ BSF ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੂਗਾ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ LOC ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੇਚਿਰਾਗ ਪਿੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੱਡਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੱਡਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਦੇਖੋ ਅਰਪਿਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੱਡ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੱਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੱਡਾਂ 15 20 25 30 ਅਨੇਕਾਂ ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਢੇਰ ਡਿੱਗ ਗਏ ਉਹ ਲੱਗੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਲਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈਣਾ ਰੇਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਆ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਪਈ ਆ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ, ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਪੋਕ ਲਾਈਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟਿੱਪਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਭਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਟਰੱਕ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਟਰੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਤਾਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਛਿੱਪੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਤੇਵਾਲ ਦਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਨੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫॉर द टाइम बीइंग ਲਗਾਈ ਹੈ ਰੋਕ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਰਾਈ ਪਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ 3 ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਪਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ, ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ
ਕਿ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ। ਪਿਛਲੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਹੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਆਏ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ NGO ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਟਸ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਿਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕੁਝ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਜਲੰਧਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੇਖੋਗੇ 2000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਮੈਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਕੈਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਕਸ਼ਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਕਸ਼ਨ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇੜੀ ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 2017 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ 16 'ਚ ਰਿਟ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। 15 ਤੋਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧਸ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਸ਼ਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸ਼ਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ NGT ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਨਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਕਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਾੜਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਥੋੜੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵੇ। ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ 1500 ਰੁਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ 500 ਰੁਪਏ। 1500 ਤੇ 500 ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੋ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ BKU ਦੁਆਬਾ ਦੇ, ਜੰਗਵੀਰ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ BKU ਟਾਂਡਾ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਅੱਧਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰਾਲੀ ਫਿਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਲੀਅਨ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਖਲਨਾਇਕ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ 4 ਤੋਂ 5% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਧੂਏ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, 500 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1500 ਦੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਭਈ ਇਹ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 2500 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਢਕੋਸਲੇਬਾਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ B ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ 1500 ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ 2500 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ BJP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੈਟਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਊਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਢਕੋਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2500 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2500 ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ 5000 ਰੁਪਈਆ ਬਦਲੇ 10000 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 2500 ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2500 ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1500 ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ 1500 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਲਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੰਗਵੀਰ ਟਾਂਡਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲਾ, ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ। ਜੰਗਵੀਰ ਟਾਂਡਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇ ਸਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਗਾਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਗਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 5000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਊ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਊ, 1500 ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਦਊ, 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਤਪਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੂੰਗੀ ਵਜਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। 7275 ਰੁਪਏ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MSP ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ MSP ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਆ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਦਾ 5000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5500 ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ CRM ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਤੇ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਦ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ 80% ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਬੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 50% ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2,10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਣਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਆ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1,05,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਚੋਪਰ 3,25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ 50% ਦੇਣੀ ਹੈ 1,34,000 ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਡਰਿਲ ਤੇ ਹੈਗੀ 70,000 ਰੁਪਏ, ਡਰਿਲ ਟੋਟਲ 70,000 ਹੈ ਜੀਰੋ ਡਰਿਲ, ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਆ ਫਿਕਸ 28,000 ਰੁਪਏ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਧੂਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਤਾਂ ਫੜੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੂਗੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬੌਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ, PU ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ 20% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪੇਮੈਂਟ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਮਾ ਕਰਾਓ, ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਫਰਮ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦਾ ਖਰੀਦ ਲਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 5,000 ਰੁਪਏ, 5,000 ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ
ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਊ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਦੇ ਲੈਣ, 50 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ 2,70,000 ਦੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? 1,05,000। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਦ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡੌਣੀ ਪਿੱਟਣੀ ਪਊਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਖੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 200 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5000 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 6000 7000 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਲ ਓਵਰ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, 5000 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ 5000 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 5000 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5000 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।